والصلاة والسلام على نبيه من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله إلى العبد عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بقر خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آؤ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار جن کے ماتھے پہ ہے نورانی دستار جن کے چہرے سے نکلتے ہیں انوار جن کا ہے دنیا میں سب سے بڑا دربار جن کے ہاتھوں میں ہے نظام سنسار وہی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. آ میرے دل اس رسول ہاشمی کی باتیں کرے آ میرے دل اس رسول ہاشمی کی باتیں کرے
آمنہ کے لال کے چال ڈھال کی باتیں کریں، فرش سے عرش تک ہے جس کے 2 قدم کا فاصلہ، فرش سے عرش تک ہے جس کے 2 قدم کا فاصلہ، اس رسول ہاشمی کے گفتار کی باتیں کریں، اس رسول ہاشمی کی گفتار کی باتیں کریں۔ ساتھیو، آج ہماری آپ کی ملاقات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھٹے پروگرام میں، چھٹی مجلس میں ہو رہی ہے۔ آپ نے کل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو کو سماعت کیا اور یہ بھی محسوس کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے اتنے سالوں پہلے مکہ میں جہاں شہر بسنا تھا، اس لیے ایک ماں بیٹے کو بلا لیا، اور یقیناً یہ انتظام حضور پاک کے لیے ہو رہا تھا، اور یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلے جتنے انبیاء آئے وہ حضور پاک کے آنے کی بشارت ہی دینے کے لیے تشریف لائے۔ ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے، ہر صاحب کتاب رسول نے ان کی آمد کا چرچا کیا، ذکر کیا۔ اب کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا زمانہ ملا اور انہوں نے سرے سے میلاد کا انکار کر دیا۔ باقی آپ اگلے نبیوں کی کتابوں کو پڑھو، ان کی زندگی کو دیکھو، تو ہر نبی، ہر رسول یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و ذبی کہیں سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق فری خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ ساتھیو، یہ ساری بہاریں اس لیے تھی کہ اس بہار کا، اس بارات کا دولہا تشریف لا رہا تھا، اور جب دولہا تشریف لا چکا تو اب لوگ یہ کہیں کہ ایسا کوئی تہوار ہی نہیں، ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور کسی نے منایا ہی نہیں، تو پتا چلا کہ اس نے کسی کو پڑھا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد مناتے تھے، میں کہتا ہوں صحابہ میلاد مناتے تو بدر تک پہنچ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کسی نے میلاد منایا، میں نے کہا ہم کسی کی ذمہ داری نہیں لیتے،
ہم تو رب کی لیتے ہیں، رب کے رسول کی لیتے ہیں۔ اللہ نے ایسا میلاد منایا کہ میلاد کے صدقے میں مولا تعالیٰ نے زمین کو شامیانہ بنا کے بچھا دیا ہوا ہے۔ محبوب آئیں گے اس لیے زمین کو بچھایا گیا۔ محبوب کے استقبال میں ستاروں کو کمکمے روشنی بنا کے سجایا گیا۔ آسمان میں چاند چمک رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور ساتھیوں، لوگ دلیل کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے دامن میں بڑی دلیلیں رکھتے ہیں، مگر وقت محبت کا ہے تو لوگوں سے کہتے ہیں پیار کرنا سیکھ لو، محبت کرنا سیکھ لو۔ کیا دلیلوں سے محبت ہوتی ہے؟ محبت دل سے ہوتی ہے، یقین سے ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں وہ امام جس امام کو دنیا امام دار الہجرہ امام مالک کہتی ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب بھی چلتے تو دیوار سے چپک کے چلتے، دیوار سے لگ کے چلتے۔ کسی نے امام مالک کو دیکھا کہ آپ کسی دیوار پہ کھڑے رہ کے اسے چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ دیوار کو چوم رہے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ میں صرف دیوار کو نہیں چوم رہا تھا، میں تو اس دیوار کو چوم رہا تھا جس پہ نبیوں کے تاجدار کی کبھی نگاہ پڑی ہوئی ہوگی، حضور کی نگاہ پڑی ہوگی، اس خیال سے میں اس دیوار کو چوم رہا تھا۔ دیکھنے والا کہنے لگا حضرت یہ دیوالوں کو چومنا لکھا کہاں ہے؟ لوگ آپ سے بھی کہتے ہیں نا میلاد منانا لکھا کہاں ہے؟ تو امام مالک کا یہ جواب دے دیجئے گا۔ امام مالک کہنے لگے یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، یہ لکھی اور پڑھائی نہیں جاتی، البتہ آپ لکھا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سنیوں کے نصیبوں میں دیکھ لو۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد مناؤ یہ کہاں لکھا ہے، تو اسے کہنا ہمارے مقدروں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور ساتھیوں، میلاد النبی حضور پاک کا آنا، اور آنے کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا۔ کہیں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں کہا کہ ہمارے محبوب آ گئے، کہیں کہا کہ محبوب تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا چکے۔ ساتھیوں، بہت ساری آیتیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے آمد پر، استقبال پر، آنے پر، آ جانے پر رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی بنے گا کہ جب بھی آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھو گے، جب بھی آپ اسلام کے اتہاس کو دیکھو گے، حضور پاک علیہ السلام نے جب میلاد فرمایا ہے، میلاد کے 40 سال کے بعد ہمارے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے، اور اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد ہمارے نبی نے ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت کے 10 سال کے بعد آقا علیہ السلام اس دنیا سے رحلت کر گئے، اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ مگر ساتھیوں، اب جب اسلام کی بات آئے گی، اب جب مکہ کی بات آئے گی، اب جب مدینے کی بات آئے گی، تو کوئی بات آپ کو فاروق اعظم کی ملے گی، کوئی بات آپ کو ابو بکر صدیق کی ملے گی، کوئی بات سرکار ذوالنورین کی ملے گی،
کوئی بات حیدر کرار مولا کائنات کی ملے گی، مگر کوئی بات ایسی ملے جو دور نبوت سے پہلے ہو، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہو، حضور پاک کے میلاد سے پہلے ہو، تو مکے کی اسلام کی اس تاریخ میں اس وقت کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جاہلوں کا زمانہ، وہ ابھڑ لوگوں کا زمانہ، وہ ان پڑھ لوگوں کا زمانہ۔ اس زمانے میں دور جہالت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دور جہالت میں سگا بیٹا اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیا کرتا تھا، دور جہالت میں جوان بیٹا اپنے باپ کی عزت نہیں کیا کرتا تھا، دور جہالت میں سگا بھائی اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتا تھا، مگر آقا آئے یہ دور نبوت بن گیا، یہ دور نورانیت بن گئی، اور ایسا دور نورانیت بنی ہے اللہ اکبر کہ جس سماج کے بچوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی عزت نہیں تھی، وہ سماج کے بیٹے آج ماں کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ہے تو کیا ہے، اب بدلا ہے تو کیا بدلا ہے؟ اب بدلاؤ آیا ہے تو یہ آیا ہے کہ پہلے ان میں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، اب ان میں پڑھانے والے آ گئے، اب ان میں سکھانے والے آ گئے، اب ان میں شکشا دینے والے آ گئے۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ میری اس تفصیل سے، میری اس آیت سے آپ تعجب کرو کہ اس وقت اس آیت کریمہ کی تفصیل کیوں کرنے لگے ہو، مگر ساتھیوں بالکل ماحول تیار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کی بات کروں جو دھرتی پہ سب سے پہلی مرتبہ آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی آیت قرآن مجید فرقان حمید کی کیا آ رہی ہے؟ ساتھیوں قرآن آیا ہے انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے۔ اب جس مکے میں قرآن اتر رہا ہے اس مکے میں اتنی بیماریاں ہیں جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ جس طرح ہم آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کہتے ہو حضرت چائے پی کے تو جانا پڑے گا، مگر اس زمانے میں لوگ کہتے تھے نہیں شراب پی کے تو جانا پڑے گا۔ جہاں شراب اتنا عام ہو، جوا اتنا عام ہو، بے حیائی فیشن ہو، اب خانہ کعبہ کے پاس جو لوگ لباس اتار کے طواف کرتے ہو، اتنے جاہل ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں پہلی آیت کیا آ رہی ہے؟ اس سماج کے لیے بات آ رہی ہے جس سماج میں دو بھائی اپنے باپ کے مرنے پہ اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی کا حصہ کرے، بھاگ پڑے، تو حصہ کرتے وقت آدھی آدھی زمینیں، آدھے آدھے دکانیں، آدھے آدھے مکان اور آدھی آدھی ساری چیزیں تو لے لیتے تھے۔ جب آخر میں ماں بچتی تھی تو اس ماں کو بازار میں کھڑا رکھ دیتے تھے اور اس کی قیمت لگاتے تھے۔ اس ماں کو بیچ کے جو پیسے آتے تھے اس کے دونوں بھائی آدھا آدھا حصہ لیا کرتے تھے۔ مطلب جو اپنی جنم دینے والی ماں کو صرف باپ کی جاگیر سمجھتے ہو، اس سماج میں پہلی آیت کیا آنی چاہیے تھی؟ یہ آنی چاہیے تھی شراب بند کر دو تاکہ عقل ٹھکانے لگ جائے، یا یہ آنی چاہیے تھی کہ ماں کی عزت کرو، یا یہ آنی چاہیے تھی کہ بہنوں کی عزت کرو، یا یہ آنی چاہیے تھی کہ جو گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس بیٹی کو زندہ دفن نہ کرو۔ اس حوالے سے کوئی بھی آیت پہلی نہیں آئی ہے، تو پہلی آیت کون سی آئی؟ اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید جو رب کا آخری کلام ہے، جو خاتم نبی پہ نازل ہو رہا ہے اور قیامت تک ہونے والے سارے مسائل کا حل اسی قرآن میں ہے۔ گر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ ساتھیوں، اس قرآن مجید فرقان حمید پہ سب سے پہلی آیت شراب بند کر دو ایسی نہیں آئی ہے، ماں باپ کی عزت کرنے لگ جاؤ ایسی نہیں آئی ہے، بڑوں کے سامنے رسپیکٹ کرو، ادب کرو، اس طرح کی آیت بھی قرآن کی پہلی نہیں آئی ہے۔ اپنی ماں کی عزت کرو، احترام کرو،
آیت قرآن کی پہلی یہ بھی نہیں ہے. تو پہلی آیت کیا ہے؟ بیماری اتنی ساری تو علاج کیا آ رہا ہے؟ علاج کس چیز کا آ رہا ہے؟ پہلی آیت جو رب نے اپنے محبوب کے صدقے امت کو دی، اور پہلے ہی سینٹنس میں کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. پڑھو، تعلیم حاصل کرو، شکشا حاصل کرو. اے اللہ تعالی، ان بندوں کے بیچ میں برائی شراب کی ہے، اور میرے رب آپ نے جو آیت نازل کی ہے وہ تعلیم کی ہے. ان کے اندر بیماری یہ ہے کہ ماں کی عزت نہیں کرتے، اور میرے رب تیرا کلام شکشا کے لیے اتر رہا ہے. ان کے اندر برائی یہ ہے کہ یہ چائے سے زیادہ شراب پیتے ہیں، اور میرے رب تیرا کلام تعلیم کے لیے اتر رہا ہے. مولا ان کے اندر بیماری یہ ہے کہ یہ اپنے گود میں رہنے والی بیٹی کو زندہ مار دیتے ہیں. اور میرے رب تو بات ایجوکیشن کی، تعلیم کی، شکشن کی، علم کی کرتا ہے، تو جواب ملے گا یہ سب بیماریاں ان لوگوں میں اسی لیے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. اگر تعلیم ہوتی تو کوئی جگار کے ویرودھ میں تقریر کرے لوگ اس سے ناراض نہ ہوتے. اگر تعلیم ہوتی تو کوئی ماں کے بے ادب بیٹے کو ماں کی تعظیم سکھائے تو اس سے لوگ غصہ نہ ہوتے. تعلیم نہیں ہے، اسی لیے لوگ اپنے خیر خواہ کو، اپنے ہمدرد کو، اپنی فکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نہ سہ نہ کر نصیحت، دل میرا گھبراتا ہے، میں تو اسے دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھاتا ہے. پہلی آیت کریمہ تعلیم کے تعلق سے اس زمین پہ اتری ہے، اور بتایا گیا مسلمانوں قیامت تک تمہارا جھنڈا اس وقت تک سرخرو رہے گا جب تک تم تعلیم سے جڑے رہو گے. جیسے ہی تعلیم سے کٹ گئے، تعلیم سے دور ہو گئے، تعلیم سے رشتہ کاٹ دیا، پھر تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اور دیکھو آپ تاریخ بغداد کو، دیکھو آپ مسلمانوں کے اتہاس کو. وہ بغداد جو علم کا مرکز تھا، وہ بغداد جہاں بڑے بڑے علماء تھے، مگر وہ علماء لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے تقریریں کم، اور مناظروں کے لیے، لڑائی کے لیے تقریریں اور مناظرے زیادہ کرتے تھے. اور عباسی خلافت کا دور ہے، پیروں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان تمام لوگوں کے بیچ میں سمجھا کے جا چکے، مگر مسلمان تھے جو اپنی غلطی کو عادت بنا کے بیٹھے تھے، اپنی گناہ کو، اپنے گناہ کو اپنی طبیعت بنا لیا تھا، اور اتنے گناہوں میں لت پت تھے کہ نہ شراب ان سے چھوٹ رہی تھی، نہ ان سے زنا چھوٹ رہے تھے، نہ ان سے گناہ چھوٹ رہے تھے. پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو کس طرح آیا کہ وہ منگول سے ایک بے ایمان اٹھا جسے دنیا چنگیز خان کہتی ہے. اس نے بغداد میں آ کر وہ تباہی مچائی کہ مسلمان تو مسلمان کے کتب خانے، کتابیں اور لائبریری تک محفوظ نہ رہ سکی. اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب مسلمان ختم ہو گئے تو اسلام ختم ہو گیا؟ نہیں، اللہ تیرا میرا محتاج نہیں ہے. جس منگولوں نے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کی قسم کھائی تھی، میرے رب نے اسی کی نسلوں میں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے. اب دیکھو وہ مسلمان سارے ختم ہو گئے جو اپنی گناہ اور جہالت والی عادت پہ اڑے ہوئے تھے.
مولا تعالیٰ نے دوسری بہتر قوم کے کندھے پہ اسلام کا بوجھ ڈال دیا اور وہ اسلام پھیلانے لگے. ہم یہ سارے جلسے جلوس اسلام کی فکر میں نہیں کرتے، اس لیے کہ اسلام کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. کوئی اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو چہرہ اس کا خراب ہوگا، چاند کبھی داغدار نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور میرے آقا و مولا کی ذات اور ہمارا دین اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بہتر کر لے، ہم اپنے آپ کو سوار لے، ہم اپنے آپ کو بلند کر لے، ان کے غلام، ان کے امتی کے لائق کر لے، اس لیے یہ جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں. باقی ہم آپ کے معلومات کے لیے یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا میں جتنا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنا کسی آدمی کے بارے میں لکھا ہی نہیں گیا. سبحان اللہ. بے شک. جتنی کتابیں، جتنی آتھورٹیز، جتنی بکس اور جتنی زبانیں ہیں، تمام میں لوگ انہی کے پیچھے پڑتے ہیں جن کے پیچھے کچھ ہوتا ہے. ان کی کوئی کبھی بات نہیں کرتا جہاں کچھ نہ ہو، پڑا انہی کے پیچھے جاتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے. تو ساتھیو، انگلیش ہو، انگلیش زبان میں حضور علیہ السلام کی سیرت لکھی گئی، ان کے احوال لکھے گئے، ان کے بیٹھنے، اٹھنے، مسکرانے، مذاق فرمانے اور یہاں تک کہ آرام کرنے تک کی باتوں کو نقل کیا گیا، لکھا گیا. انگلیش میں لکھا گیا، عربی میں لکھا گیا، فارسی میں لکھا گیا، پنجابی میں لکھا گیا، ہندی میں لکھا گیا، گجراتی میں لکھا گیا. الغرض کے حضور پاک کے تعلق سے جتنا دنیا میں لکھا گیا ہے اتنا کسی کے تعلق سے کبھی نہیں لکھا گیا. سبحان اللہ. بے شک. میرے آقا وہ پرسنلٹیز ہیں، میرے آقا وہ عظیم شخصیت ہیں، میرے آقا وہ مہان پروش ہیں جن کے آنے سے پہلے کی باتیں پڑھے تب بھی عقل دنگ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جن کے آنے کے بعد کی باتیں پڑھے تب بھی عقل دنگ ہو جاتی ہے. اور ساتھیو، آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے کہ آپ کی ہر اداؤں کو، ہر باتوں کو نہ صرف مسلمانوں نے لکھا، نہ صرف سنیوں نے لکھا، بلکہ ہر نیک ماں کے بیٹے نے حضور پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، سلامی پیش کی. سبحان اللہ. اگر وہ مسلمان ہوئے تب تو لکھا، مسلمان نہ ہوئے تب بھی لکھا. اور مائیکل ہارٹ جیسا آدمی جب حضور پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جب آپ کی زندگی کو پڑھا، آپ کی پرسنلٹی کو دیکھا اور میں نے آپ کی شخصیت پہ جب نظر ڈالی، میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ دنیا میں کوئی عقل مند ایسا آدمی نہیں ہے جو حضور کی زندگی پڑھنے کے بعد ان سے محبت کیے بغیر رہ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت کرنی ہی پڑے گی. اور آپ جانتے ہو، اپنا بھارت دیش نا راشٹر پتا کہہ جو سبحان اللہ. جیارے گاندھی جیے حضور پاک نا جیون اوپر کتابوں وائنچی نے، آخی کتابوں وائنچی، پوری لائف وائنچی. અને વાંચા બાદ કીધું કે પહેલે જ્યારે હું ઇસ્લામથી દૂર હતો અને પેગમ્બરે ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ થી દૂર હતો ત્યારે મને આ વાતની ખબર ન હતી, પણ હવે જ્યારે મેં હુઝુર પાકની સાદગીને જોઈ, હવે જ્યારે મેં હુઝુર પાકના વ્યવહારને જોયું, હવે જ્યારે મેં હુઝુર પાકના આવવા બાદ સમાજની અંદર બદલાવને જોયું, તો હું કહી શકું છું کہ اسلام
તલવારની ધારથી નથી ફેલાણો, મોહમ્મદ મુસ્તફાના અખલાકથી ફેલાણો છે. सुभान अल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल. हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ની આમદ, હુઝુર પાકનો ઇસ્તકબાલ, હુઝુર પાકનું આવવું હર જમાનામાં નૂરથી ભરપૂર છે, રહેમતથી ખાલી નથી. અને જે જમાનાના માણસોએ હુઝુર પાકનું મિલાદ મનાવ્યું છે, મોલા તાલાએ ઈ જમાનાના માણસોને કદી મહેરૂમ ન રહેવા દીધા. सुभान अल्लाह. અને જ્યારે હુઝુર નહોતા આવ્યા ને, ઈ સમયમાં અહેલે કિતાબ માણસોની કોઈ સાથે જંગ થઈ જાય કે ગામની ઉપર આવી અને કોઈ બીજો રાજા ગામને ઘેરી લીએ, મુહાસબો કરી લીએ કે કોઈ મુસીબત આવી જાય કે વરસાદ ના પડે કે દુષ્કાળ પડે ને, તો જ્યારે હુઝુર નહોતા આવ્યા ને, ત્યારના માણસો શું કરતા હતા? જમા થઈ જતા હતા. અને જમા થઈને એમના અગલા પેગંબરોએ, રસૂલોએ, નબીઓએ જે વાતો બતાવી હુઝુરના શાનની, એ વાતોને બયાન કરી અને રબની હુઝુર ફરિયાદ કરતા હતા, મોલા અમે તારા ઈ મહેબૂબનો મિલાદ પડ્યો છે જેમનો મિલાદ થવાનો છે. सुभान अल्लाह. એમના સદકામાં અમને યુદ્ધમાં વિજેતા કરી દે, એમના સદકામાં આસમાન ઉપરથી વરસાદને નાઝિલ કરી દે, એમના સદકામાં અમારી મુસીબતોને દૂર કરી દે. મુઅર્રિખીન અને સીરત નિગાર કહે છે કે હુઝુર પાકનો મિલાદ તો ઈ સમય પણ થતો હતો જ્યારે હુઝુરનો મિલાદ થયો જ નહોતો. ઈ સમયે પણ માણસો મગાવી અને હુઝુર પાકના તઝકિરાને છેડી અને રબની હુઝુર દુઆઓ કરતા. અને ત્યાં સુધી નહીં, જ્યારે હુઝુર પાક તશરીફ લઈ આવ્યા ને સાહેબો, તો હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ને પૂછવામાં આવ્યું, અલ્લાહના પ્યારા નબી, નબીઓના સરદાર, રહેમતુલ લિલ આલમીન આકા, આપ હર સોમવારનો, અઠવાડિયાના હર સોમવારનો રોઝો રાખો છો, એનું કારણ શું છે? મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે તબસ્સુમ ફરમાવ્યું અને તબસ્સુમ ફરમાવીને કીધું, હું હર સોમવારનો અઠવાડિયામાં એટલે રોઝો રાખું છું કે અલ્લાહ પાકે સૌથી પહેલી વહી મારા ઉપર સોમવારના દિવસે નાઝિલ કરી છે અને સોમવારના દિવસ મારું મિલાદ થયું છે. सुभान अल्लाह. આપણે તો વર્ષમાં એક વખત મિલાદ મનાવીએ ને ભાઈ, એક જ વાર, એમાં પણ માણસોને ખરાબ લાગી જાય છે. પણ હુઝુર પાક હર અઠવાડિયે મિલાદ મનાવતા હતા. અને સુન્નીઓ આ પણ કોઈ જરૂરી નથી કે વર્ષમાં એક વાર જ મિલાદ થાય. ના, એવું સુન્નીઓનો કીધો જ નથી. સુન્ની વર્ષમાં અનેકો વખત મિલાદ કરે છે. કેમ? અમારા ત્યાં બાળક પેદા થાય તો પણ મિલાદ, ઇંતકાલ કોઈ કરી જાય મરહૂમને ઈસાલે સવાબ માટે પણ મિલાદ, લગન આવે તો પણ મિલાદ, મુસીબત આવે તો પણ મિલાદ, ઘર નવું લીધું હોય અને પહેલું કદમ રાખવાનું હોય તો મિલાદ. કેમ આટલું બધું કેમ છે? એનું કારણ એ છે કે મિલાદ, જે વાર્ષિક મિલાદ છે, એ વર્ષમાં એક વાર આવે છે. જે વાર્ષિક મિલાદ છે ને, ઈ ખાલી રબીઉલ અવ્વલ શરીફમાં આવે છે, 12મી શરીફમાં આવે છે. અને સાહેબો એક ઇસ્લાહની વાત કરી દઉં, ઘણા ભાઈઓ બહેનોના જુબાનેથી મેં 2-4 દિવસોમાં સાંભળ્યું કે મિલાદુન નબી નથી બોલતા, 12મી શરીફ નથી બોલતા, અને બહેનો અને ભાઈઓ ગલતીના કારણે 12મી વફાત બોલે છે. આવો શબ્દ ના બોલવો જોઈએ. એનો કારણ ઈ છે કે અમે એવું નથી કહેતા કે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની વફાત નથી થઈ, બિલકુલ થઈ છે, પણ ઈ મિલાદના દિવસે નથી થઈ, મિલાદ વાળા દિવસે નથી થઈ. એક મજબૂત રિવાયત ઈ છે કે માહે સફરુલ મુઝફ્ફરના આખરી બુધવારના દિવસે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે રહલત ફરમાવ્યું છે.
અને એક કોલ ઈ પણ છે કે એક રબીઉલ અવ્વલ શરીફના પણ હુઝુર પાકે પડદો લીધો છે, અને એક કોલ ઈ છે કે 9 રબીઉલ અવ્વલ શરીફના પણ હુઝુર પાકે પડદો લીધો હોય છે. સાહેબો અલગ અલગ રિવાયતો છે, ઇનકાર નથી કરતા આપણે, પણ આપણે એમ કહીએ છીએ કે જ્યારે દુનિયાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ જાય ને, કોઈ પણ આમ સાધારણ માણસ, તો એ વ્યક્તિના જાવવાનું ગમ, સોગ ખાલી 3 દિવસ મનાવી શકાય, વધારે મનાવવું જાયઝ નથી. હા, એમને યાદ કરીને રોવું આવી જાય એ વસ્તુ અલગ છે, પણ સોગ મનાવવાની ઇજાઝત ખાલી 3 દિવસની છે. સાહેબો આખા અઠવાડિયાની અંદર યોમુસ સૈયદ કોને કહેવામાં આવ્યું? જુમાના દિવસને. આખા અઠવાડિયાના 8 દિવસનો સરદાર કયો દિવસ છે? જુમાનો દિવસ. કેમ જુમાનો દિવસ છે? તો કહેવામાં આવે છે કે આ જુમાના દિવસે દુનિયાની ઇબ્તિદા થઈ. આદમ અલૈહિસ્સલામ જુમાના દિવસે દુનિયામાં આવ્યા. આ જુમાનો જ દિવસ હતો જ્યારે વરસાદ થઈ. આ જુમાનો જ દિવસ હતો જ્યારે મૂસા અલૈહિસ્સલામ ઉપર અલ્લાહ તાલાએ કરમ કરી અને વાત કરી. પણ સાહેબો એક તરફ જોવો તો શહાદત ઇમામ હુસૈનની જુમાના દિવસે થઈ છે, અને જ્યારે કયામત આવશે તો પણ જુમાનો દિવસ જ હશે. તો શું આપણે ઈ વાતોના કારણે આ દિવસની અઝમતને ભૂલી શકીએ છીએ? ના ભૂલાય. આ તો બેવકૂફી થશે. એટલે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ દુનિયાના કોઈ આમ સાધારણ માણસની જેમ દુનિયાથી નથી ગયા. અને નંબર 2 વસ્તુ કે જેવો ફલસફો મોતનો આપ સમજો છો, અસલ વાત ઈ છે કે ઈ ફલસફો મોતનો છે જ નહીં. કહેજો ભાઈ સુભાન. કદાચ તમે હેરતમાં હોવ તો હું તમને મંઝિલે પહોંચાવી દઈશ, અને ના સમજ પડે તો કાલ પણ અહીંયા છું, અને હું ઇન્શાઅલ્લાહ બુધવાર સુધી તમારા વચમાં જ છું. હું વાતોનો ખુલાસો મૂકી દઈશ, પણ જો સમજ આવે તો થોડુંક સાથ દેવું પડશે. એટલે કે જે વાતો હું તમને કરું છું મને સમજ પડી શકે કે તમને સમજ આવી રહી છે. સાહેબો આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની દુનિયાથી રહલત બિલકુલ એવી રીતના નથી જેવી તમારી મારી હોય છે. અને નંબર 2 કે તમારું મારું દુનિયાથી જવું, તમારા વાલિદનું, તમારા દાદાનું, તમારા નાનાનું, તમારી નાનીનું બિલકુલ ઈ રીતે નથી જે રીતે આજનો માણસ સમજી ચૂક્યો છે. આજનો માણસ શું સમજે છે? ઇંતકાલ કરી ગયા, ખતમ, ફિનિશ, મામલો એકદમ પૂરો થઈ ગયો. પણ આ નજરિયો ઇસ્લામનો છે જ નહીં. સુબહાનલ્લાહ. ઇસ્લામનો આ નજરિયો નથી. એનો સબૂત આપું. એનો સબૂત ઈ છે કે અગર આ નજરિયો ઇસ્લામનો હોત તો કબ્રની અંદર પરીક્ષા ના હોત. આ નજરિયો ઇસ્લામનો હોત તો તમને કબ્રથી પાછી ઉઠાવવાના કલમાના પડાવવામાં આવ્યા હોત. તમને શું કહેવામાં આવ્યું? કે જે જરૂરિયાત દીન છે યાદ કરી લ્યો. શું છે જરૂરિયાત દીન? આમંતુ બિલ્લાહી વ મલાઇકતિહી વ કુતુબિહી વ રસૂલિહી વલ યૌમિલ આખિરી વલ કદરી વ શર્રિહી મિનલ્લાહી તઆલા વલ બાઅસી બાદલ મૌત. હું ઈમાન રાખું છું, વિશ્વાસ રાખું છું કે મારે મૈરા પછી પણ ઊભું થાય અને મારી જિંદગીના કરેલા દરેક કાર્યનું જવાબ આપવાનું છે. તો અગર આ કોન્સેપ્ટ જે બીજાઓએ તમને દીધું અને તમે ફોલો કરી અને સોચવા લાગ્યા, અચ્છા ઇંતકાલ કરી ગયા મતલબ ફિનિશ, મતલબ પૂરું. ના મારા ભાઈ, તારા મારા અંદર પણ જે ઇંતકાલનો મામલો છે એમાં પણ કિસ્સો ફિનિશ વાળો નથી. એમાં પણ કિસ્સો ઈ છે કે જેવી રીતના મરહુમો 40 કદમ દૂર હટાને શૈતાન ત્યાં પણ ગુમરાહ કરવાવે છે. એટલે અહેલે સુન્નત કબ્ર ઉપર ઉભા રહી અને અઝાન પડે છે. એટલે કે નબીઓના તાજદારે ફરમાવ્યું છે
કે જ્યાં આઝાનની આવાજ બલંદ થાય ને ત્યાંથી શૈતાન ભાગતો થઈ જાય છે. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. અને ઘણા માણસો અમારાથી ઈ વાત ઉપર લડે છે કે અઝાન કેમ પડો છો, અઝાન માટે લડે છે અને કહે છે કે મૌલાના ગજબ છો તમે સુન્ની લોકો, પહેલે જનાઝાની નમાઝ પડો છો પછી અઝાન દો છો. મેં કીધું જે અઝાન દઈએ છીએ એ નમાઝે જનાઝા માટે નથી દોસ્ત. ગમે ત્યાંનું ગમે ત્યાં ફિટ ના કરો. આ અઝાન રહેમત માટે છે, બરકત માટે છે, નુઝૂલે રહેમતે ઇલાહી માટે છે, શૈતાનના સરથી મરહૂમને બચાવવા માટે છે. શું જે શહેરની અંદર ખૂબ વરસાદ પડવા લાગે, જ્યારે કોઈ સૂરતે હાલ નજર ના આવે તો આપણે રબને યાદ કરીને અઝાન નથી દેતા? એટલે કે મારા અલ્લાહ તારા આ કલામના સદકામાં અમારી ઉપર રહેમની નજર કરી દે મારા માલિક, અમારી જાન માલ ઇજ્જત આબરૂની હિફાજત કરી લે માલિક. એ નિયતથી આપણે ઘર ઉપર અઝાન દઈએ છીએ કે નથી દેતા? તો બિલકુલ એ જ નિયતથી આપણે કબ્રસ્તાનની ઉપર અંદર ઉભા રહી અને સુન્નીઓ અઝાન દઈએ છીએ. એટલે કે રિશ્તેદારો ચાલ્યા ગયા, દોસ્ત અહબાબ ચાલ્યા ગયા અને જે ઇંતકાલ કરી ગયા છે દુનિયા એમને મુર્દા સમજે છે, પણ અસલ વાત ઈ છે કે ઈ તો પોતાના શરીર ઉપર બેસવા વાળી મક્ખીને પણ મહેસૂસ કરે છે. અસલ વાત તો ઈ છે કે ઈ પોતાના પરિવારના માણસોના ચહેરાને પણ જોવે છે અને ઈ પોતે વિચારે છે કે કેમ મારો દીકરો આજે મારાથી વાત નથી કરતો, કેમ મારી ઘરવાળી મારા તરફ તવજ્જો નથી કરતી. અને જ્યારે બધાય મળી અને એને કબ્રમાં નાખી દે ને તો એ અંધારી કબ્રની અંદર ગમગીન થઈ જાય, પરેશાન થઈ જાય, રોવા લાગે. અને જ્યારે ઈ સવાલોના જવાબ દેવાની તૈયારીમાં હોય અને ઈ સવાલોના એને જવાબ દેવાના હોય ત્યારે શૈતાન મલૂન આવી અને ફરી એને ગુમરાહ કરવાની કોશિશ કરે, સવાલોના સાચા જવાબોથી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે. અહેલે સુન્નત અઝાન દે છે, રબની રહેમતનો નુઝૂલ થઈ જાય, શૈતાન દૂર થઈ જાય અને મદીના વાળા આકા આવી અને આ મરહૂમ ઉપર રહેમતની મુઝમ્મિલ વાળી ચાદર નાખી દે. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. સાહેબો એ પણ કિસ્સો એવો નથી કે ભાઈ ખતમ તો ફિનિશ વાતી નથી. અસલ વાત તમને કહું, અમારા સૌરાષ્ટ્રના એક બુઝુર્ગ વિશે કિતાબોની અંદર લખ્યું છે કે આપ જૂના સમયની અંદર એક પીર હતા, અલ્લાહ વાળા હતા અને આપ ઇલ્મ ઝાહિર બાતિન થી આસના હતા. અને એક દિવસ મુરીદોને જમા કરીને કીધું કે જોવો આજે સોમવાર છે, કાલે મંગળવાર છે અને કાલે બધાય સમય અનુસાર આવી જાજો, હું ઇંતકાલ કરવાનો છું, હું દુનિયાથી ચાલ્યો જઈશ. બધાય મુરીદીન જમા થઈ ગયા, હઝરત ઇંતકાલ કરી ગયા. હઝરત ગુસ્લ દઈ અને ઈ દરવેશે ખુદાની ડોલી ચાલી છે. અને જ્યારે અલ્લાહના વલીની ડોલી હોય તો મુરીદીન હોય, મુહિબ્બીન હોય, મુતકીદીન હોય, ઉશાક હોય. અને ઈ સમયમાં જ્યારે લાઈટ નહોતી, સાંજનો ઈ સમય, સૌરાષ્ટ્રની ધરતી, અને એક માજી પોતાના ઘરની અંદર દીવો બાળવા માટે તેલ લેવા નીકળ્યા તો જનાઝો શરીફ તો પાછળ આવતું હતું પણ આગળ મુરીદીન ચાલતા હતા ને. ચાલતા ચાલતા એક મુરીદ કહે છે, માજી થોડુંક જલ્દી કરજો રોડ પાર કરવામાં, પાછળ હુજુમ છે, પાછળ ભીડ છે, પાછળ પબ્લિક છે બહુ વધારે. માજી કહેવા લાગ્યા, કેમ ભીડ છે દીકરા? કીધું અલ્લાહના એક વલી પડદો કરી ગયા છે, ઇંતકાલ કરી ગયા છે, એમનું આખરી જુલુસ, એમનું આખરી સફરની તૈયારી થઈ અને માણસો આવ્યા છે કંધો દેવા માટે, એમને કબ્રસ્તાન તરફ લઈને જઈએ છીએ. એટલામાં જનાઝો બિલકુલ કરીબ આવતો ગયો. એ માજી કહેવા લાગ્યા, પીર સાચા હતા? કીધું હા સાચા હતા. તો માજી કહેવા લાગ્યા, મંગળવારે ઇંતકાલ કેમ કર્યું છે? એમને તો જુમેરાત્રે જવું જોઈએ. આવો અજીબો ગરીબ સવાલ જ્યારે ઈ માજીએ કર્યો ને, અને એમના મોઢેથી આ નકળેલા શબ્દ જ્યારે જનાઝા શરીફના મરહૂમના કાન પાસે પહોંચ્યા છે, ઈ અલ્લાહના વલી ફૂલોની ચાદર હટાવી અને ઊભા થઈ ગયા છે. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. અને કહેવા લાગ્યા, દોસ્તો આજે જાઓ, જુમેરાત્રે આવજો. વાહ વાહ. હાય હાય, આજે જાઓ, વિચાર કરો, વિચાર. તારું મારું ઇંતકાલ કરવું અલગ છે, વલીનું ઇંતકાલ કરવું અલગ છે.
તો નબીઓના તાજદારનું દુનિયાથી જવું કેવું હશે? سبحان اللہ سبحان અરે اللہ એવું છે એવું કે મારા ઇમામ કહે છે તું જિંદા હે વલ્લાહ, તું જિંદા હે વલ્લાહ, મેરી ચશ્મે આલમ સે છુપ જાને વાલા. سبحان اللہ سبحان اللہ મારા આકા તો આજે પણ હયાત છે અને બિલકુલ ખ્યાલ રાખે છે ઉમ્મતનો. અને કેવા હયાત છે સાહેબો, વાત ખબર નહીં આવી તો એક મિલાદની પણ વાત કરી દઉં, કહેજો સુભાન અલ્લાહ. سبحان اللہ હે ઇમામ જોઝી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બહુ મોટા બગદાદના આલિમ થયા છે. એમણે આ વાક્યો કિતાબમાં લખ્યું છે, જેમને ના મળે મેં હવાલો આપી દીધો છે, પણ શરત ઈ છે કે વાંચતા આવડવું જોઈએ. કહેજો ભાઈ સુભાન અલ્લાહ. سبحان اللہ એક જગ્યાએ મેં તકરીર કરી તો માણસ ખૂબ ગુસ્સે થઈ ગયો, કેમ કે સુન્ની નહોતો. તકરીર બાદ આવીને કહેવા લાગ્યો, શકીલ હઝરત આ ક્યાં લખ્યું છે? મેં એમનો હાથ પકડી અને કિતાબ દેખાડી દીધી અને કીધું વાંચો. થોડીક વાર ચોપડી જોવે છે, પછી મારો ચહેરો જોવે છે, ફરી ચોપડી જોવે છે, ચહેરો જોવે છે, અને ફરી કહે છે કે હઝરત આ વાત સચ જ લખી છે? મેં કીધું વાંચી લ્યો. તો એ ભાઈ કહેવા લાગ્યા વાંચતા નથી આવડતું. મેં કીધું તો વિશ્વાસ કરો. કીધું અમારા મૌલાનાએ કીધું છે કે એમના મૌલાના ઉપર વિશ્વાસ ના કરતા. મેં કીધું અરે મારા ભાઈ નાદાન, તું થોડુંક ગૌર કર, થોડુંક વિચાર કર કે તારી પરિસ્થિતિ કયા દરજ્જા ઉપર છે અને તું કોઈ વાતનો વિરોધ લઈને આવ્યો છો. મિલાદ શરીફનો વિરોધ મિલાદમાં થાય છે શું? હુઝુરની વાતો થાય છે. માણસો પોતાની જિંદગીને બહેતર કરે છે, બહેનો પોતાના જીવનને સુંદર બનાવે છે. કોઈ ગુનાહ આવી ગયા, કોઈ ગલતી જિંદગીમાં હોય તો મિલાદ શરીફ સાંભળી અને ઇન્સાન બહેતર ઇન્સાન બને છે. અને આ વસ્તુને તમે ગલત કહો છો, ખોટી કહો છો, અને દલીલ જ્યારે તમને દેવામાં આવે તો તમારું હાલ ઈ છે કે તમને વાંચતા નથી આવડતી, અને દેખાડવામાં આવે તો તમે વિશ્વાસ નથી કરતા. પણ સાહેબો, આ બધી વાતો એમના માટે છે જે હિદાયત યાફતા છે, જેમના દિલમાં, જેમના સીનામાં રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બત છે. سبحان اللہ ઇમામ જોઝી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે કે એક વ્યક્તિ દર વર્ષ હુઝુરનો મિલાદ મનાવતો હતો. سبحان اللہ હુઝુર سبحان اللہ પાકના મિલાદ ઉપર પોતાના ઘરને સાફ કરે, પાક કરે, ધોઈ નાખે, નિયાઝ કરે, માણસોને ખવડાવે, ઘરને સજાવે. બાળકના જન્મ ઉપર એને એટલી ખુશી નહોતી થતી જેટલી મિલાદ મુસ્તફાની ખુશી થતી હતી. હર વર્ષ હુઝુરનો મિલાદ કરતો હતો. અને જ્યારે ઇંતકાલ કરી ગયો, દુનિયાથી ચાલ્યો ગયો અને કબ્રની અંદર પહોંચ્યો ને, તો તરત મુનકર નકીર ફરિશ્તાઓ આવ્યા છે. અને ફરિશ્તાઓ આવી અને ઈ બંદાએ મોમિનથી સવાલ કરવા લાગ્યા. જ્યારે ફરિશ્તાઓની શકલ સૂરત જોઈને તો જોઈ અને ડરી ગયો અને એમના સવાલોના જવાબ ના દઈ શક્યો. એમના સવાલોના જવાબ ના દઈ શક્યો. જ્યારે જવાબ ઈ ના આપી શક્યો ને તો ફરિશ્તાઓ કહેવા લાગ્યા કે આ વ્યક્તિએ સવાલોના જવાબ નથી આપ્યા, આમના વિશે શું ફેસલો થશે? અલ્લાહુ અકબર. નબીઓના તાજદાર રહેમતુલ લીલ આલમીન આકા તબસ્સુમ ફરમાવીને કહે છે કે એ ફરિશ્તાઓ, ઈ તમારી શકલ સૂરત જોઈ અને ડરી ગયો છે, ઈ જવાબ નથી આપી શકતો કે હું કોણ છું. પણ સાંભળો, આ હર વર્ષ મિલાદ મનાવતો હતો, હું જાણું છું કે આ મારો ઉમ્મતી છે. سبحان اللہ سبحان اللہ આ જવાબ ના દઈ શકે તો શું થયું? હું તો જાણું છું ને, હું તો જાણું છું. આપના સૌરાષ્ટ્રની અંદર બહુ મોટી હસ્તી સરકાર હાજી મુસામિયા બાવા રહેમતુલ્લાહ અલૈહ, જે ગોંડલ શરીફની અંદર આરામ ફરમાવી રહ્યા છે. એમની દરગાહના ખાદિમ અને એમની દરગાહની સેવા કરવા વાળા હઝરત શકીલ મિયા બાપુ મદાર સિલસિલા, શાહ મદાર સિલસિલાથી આપના મારા વચમાં તશરીફ લઈ આવ્યા છીએ. આપણે ખૈર મકદમ કહીએ છીએ. હુઝુર પાક તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ નું હર જમાનામાં મિલાદ થયું.
અને શાન સાથે થયું. અને હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના મિલાદની જ્યારે વાત આવે તો 12 રબીઉલ અવ્વલ શરીફ બોલો, 12મી શરીફ બોલો, જશ્ન મિલાદુન નબી બોલો, પણ 12મી વફાત વાળો શબ્દ ના બોલો. એટલે કે આ દિવસ અવ્વલ તો કોઈ રીતે સાબિત નથી. અને એક એવો પ્રસંગ જ્યાં મિલાદુન નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની નિસ્બત છે, તો તમે જાણીને કે અંજાનમાં એ વાતને બીજી તરફ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરો છો આ શબ્દના લીધે. એટલે આવા શબ્દો ઘણી વખત તમારે અમારા જુબાનથી બોલાઈ જતા હોય, જેમની સચ્ચાઈ ખૂબ દૂર દૂર સુધી સાબિત ન હોય. એવી જ રીતના એક શબ્દ આપણે બધાએ બોલી નાખીએ છીએ, અલ્લાહ મિયા. તો આ શબ્દ પણ અલ્લાહ તાલા માટે બોલવું જાયઝ નથી. કેમ કે મિયા મર્દને કહેવાય, જેન્ટ્સને કહેવાય, મેલને કહેવાય. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તાલાની ઝાત આ વસ્તુથી પાક છે. બેશક, સુબ્હાનલ્લાહ. અલ્લાહ આ વસ્તુથી બહુ બુલંદ છે. એટલે એવા શબ્દ જે મોલા તાલાની ઝાતના શાયા નિશાન ના હોય ને એને ના બોલાય. અને આ શિક્ષા ખુદ કુરાને આપી. એનો પણ એક દલીલ દઈ દઉં, કેમ કે આજે કિસ્સા મૂકી અને થોડીક વાતો ઇલ્મી થઈ છે, પણ જરૂરી છે આ વસ્તુઓ, એટલે મેં તમારા સમક્ષ રજૂ કરી છે. હુઝુર પાકની બારગાહમાં અસહાબે કિરામ આવે, હુઝુર પાક વાઝ મુબારક ફરમાવે ને, અને સહાબાને કોઈ વસ્તુ સમજ ના પડે તો તકરીર બાદ સહાબા હુઝુરની બારગાહમાં હાથ જોડી અને અર્જ કરીને કહે, યા રસૂલલ્લાહ, આ શબ્દ સમજ નથી પડ્યો, આ વાત શબ્દ સમજ નથી પડી, આની અંદર થોડીક રિયાયત કરો. તો સહાબા રાઈનાનો શબ્દ હુઝુરની બારગાહમાં બોલતા હતા, પણ રાઈના શબ્દનો ખોટો અર્થ અને ખોટો મતલબ પણ બીજી રીતે થાય. જે દુશ્મનો બહાર આ શબ્દ બોલી અને હુઝુર પાકની ગુસ્તાખી કરતા હોય, અને અગર કોઈ સહાબી એમનાથી એમને કહે ને તો એ કહેવા લાગે કે અમે આ શબ્દને ખુદ નથી બોલતા, તમે લોકો બોલો છો એટલે અમે બોલીએ છીએ. પણ સાહેબો, આ વાત અલ્લાહ તાલાને ગવારા ન થઈ. કુરાન મજીદની સૂરે બકરા આયત 106 પડો. અલહમદો શરીફથી કુરાન પડવાનું ચાલુ કરો, સૂરે બકરા સુધી પહોંચશો ને તો કોઈ જગ્યા ઉપર તમને યા અય્યુહલ્લદીના આમનુ, એ ઈમાન વાળાઓ કરીને મુખાતિબ આનાથી પહેલે કરવામાં જ નથી આવી. જે સ્થાન ઉપર તમને ઈમાન વાળાઓ કહીને પુકારવામાં આવ્યું ને, એ પહેલી વખત કુરાનની તરતીબમાં ઈમાન વાળાઓ પુકારી અને શું શિક્ષા દેવામાં આવી? કીધું, યા અય્યુહલ્લદીના આમનુ લા તકૂલુ રાઈના વકૂલુ ઝુરના વસ્મઉ. કહેવામાં આવ્યું કે એ ઈમાન વાળાઓ, પહેલી વખત નબીની તાઝીમની શિક્ષા દેવામાં આવી છે. કીધું, એ ઈમાન વાળાઓ, સુબ્હાનલ્લાહ. એ ઈમાન વાળાઓ, લા તકૂલુ રાઈના, આવો શબ્દ મારા મહેબૂબ માટે ઇસ્તેમાલ ન કરો. જેને તમે રાય નાખ્યો છો એ પણ ના બોલો. એવો શબ્દ બોલવો જાયઝ જ નથી, જેનો એક સારો મતલબ એક ખરાબ મતલબ ન કરતો હોય. નહીં, એવો શબ્દ ના બોલો, બલકે બહેતર શબ્દ બોલો. શું બોલશો? વકૂલુ ઝુરના. જ્યારે તમે મારા મહેબૂબની તકરીર સાંભળો, વાત સાંભળો, અને તમને કોઈ વાત સમજ ના આવે તો હુઝુરની બારગાહમાં જઈને કહો છો, યા રસૂલુલ્લાહ રાયના, તો રાયના નહીં કહેશો. હવે શું કહેશો? વકૂલુ ઝુરના. એ અલ્લાહના નબી, અમારા ઉપર નજરે કરમ કરી દો. સુબ્હાનલ્લાહ, સુબ્હાનલ્લાહ. વસ્માઉ, અને ધ્યાનથી સાંભળો. અમારા મહેબૂબ તમારા સમક્ષ તકરીર કરતા હોય અને તમારું ધ્યાન અહીંયા ત્યાં હોય, અમારા મહેબૂબને ફરી દોહરાવવું પડે છે. આવી શિક્ષા મોલા તાલાએ મહેબૂબના અદબથી દીધી છે ઉમ્મતને પહેલી વખત. વાહ વાહ, એટલે આ બધી વસ્તુઓનો ખ્યાલ રાખો. અમે અદબ વાળા માણસો છીએ સાહેબો. તકરીરને ત્યાં જોડી દઈએ જ્યાંથી આપણો કિસ્સો કાલે નામુકમ્મલ થયો તો. અલ્લાહના પેગમ્બર હઝરતે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ કહેજો મોહબ્બતથી સુહાન. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ અલ્લાહના ખલીલ છે. ફરિશ્તાઓ કહેવા લાગ્યા, મોલા તાલા તે ઇબ્રાહીમને ખલીલ બનાવ્યો. ખલીલ કહેવાય ગહેરા મિત્રને, તે ગહેરો દોસ્ત બનાવ્યો.
એ ગહેરો દોસ્ત બનવાના લાયક છે કે નહીં, એ મિત્ર બનવાના લાયક છે કે નહીં. અલ્લાહ તાલાએ કીધું તમારામાંથી કોઈ ઇમ્તિહાન લેવા માંગતો હોય તો મારા ખલીલ તૈયાર છે, જાઓ ઇમ્તિહાન લઈ લ્યો. અલ્લાહુ અકબર. જિબ્રાઈલ અમીન इंसानी भैंस ની અંદર, इंसानी रूप ની અંદર આવ્યા. જ્યારે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ બકરીઓ ચરાવતા હતા ને, ઇબ્રાહીમ હઝરતે જિબ્રાઈલ અમીન એક જગ્યા ઉપર ઉભા રહ્યા અને આવાજ લગાવી, અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર. આ શબ્દ સાંભળી અને ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના કાનમાં બિલકુલ મીઠાસ આવી ગઈ છે. અને આશિક હોય ને, આશિક, એને તો મજા જ આવી જાય. वाह वाह सुभान अल्लाह. માણસોના ઇશ્ક તો તકાઝા કરે છે, પણ વલ્લાહી જ્યારે પણ મુસીબતમાં કોઈ મદીના વાળા આકાનું નામ લીએ તો અમે અમારા જિસ્મ અને જાન ઉપર મુસીબતને કમતર મહેસૂસ કરીએ છીએ અને અમારા અંદર મદીનાનું પાવર આવી જાય છે. सुभान अल्लाह. અને તમને પણ કહીએ છીએ, તમે મોબાઈલની અંદર પણ જેવી તેવી વસ્તુઓ ના મૂકો, અને જે ગુનાહ છે એ તમે ખુદ કરો છો, વસ્તુ 2 નંબર છે, પણ સ્ટેટસમાં કેમ મૂકો છો? તમારે તો એ ગુનાહ જોવાનો જ, પણ ગામ પણ તમારા ગુનાહને જોવે. તો પોતાના મોબાઈલની અંદર પણ એવા સ્ટેટસ ના લગાવો જેને જોયા બાદ બીજો વ્યક્તિ ગુનાહ તરફ જાય. સ્ટેટસ લગાવવું છે, આવું સ્ટેટસ લગાવો. એ મારા ભાઈ, થાકી ગયા છો? મોઢું મીઠું કરો, મદીના વાળા આકા ઉપર દરૂદ પડી લ્યો. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. સ્ટેટસ લગાવવું છે તો એવું સ્ટેટસ લગાવો કે જે દરૂદે પાક પડવા તરફ તમને માઇલ કરે, હુઝુરની નાત પડવા તરફ તમને માઇલ કરે, હુઝુરની ઝાત તરફ તમને માઇલ કરે, ના કે ગુનાહ તરફ માઇલ કરે. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ને જ્યારે અલ્લાહ તાલાની આવાજ આપના કાનમાં ગઈ છે, મારો અલ્લાહ મોટો છે, બિલકુલ મજા આવી ગઈ, આનંદ આવી ગયો. આપ એકદમ ખુશહાલ થઈ ગયા અને દોડી અને ઈ વ્યક્તિ પાસે ગયા જેણે કીધું હતું અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર. એમને જઈને કહેવા લાગ્યા, ખૂબ મજા આવ્યું છે. सुभान अल्लाह. અને સાહેબો, આજે તમને મને મજા નથી આવડતી એટલે જ નમાઝો કઝા થાય છે. જાણો છો મારા આકા હઝરત બિલાલ હબશીને શું કહેતા હતા? બિલાલ, અઝાન પઢ, હું મારા રબનું નામ તારી જુબાનેથી સાંભળું, મારા દિલને ઠંડક થઈ જાય. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. દિલને ઠંડક થાય. સહાબી હુઝુરની બારગાહમાં બેઠા છે, મારા આકા કહેવા લાગ્યા, કુરાન પઢો, જલ્દી કુરાન પઢો, બલંદ આવાજથી પઢો. સહાબી અર્ઝ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, કુરાન તો આખો આપના ઉપર નાઝિલ થયો છે, મારા મોઢેથી કુરાન સાંભળી અને આપને આનંદ આવશે? મારા આકા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, મારા યારની વાતો સાંભળીને મને આનંદ નહીં આવે તો ક્યારે આવશે? सुभान अल्लाह. જલ્દી પઢ, કુરાન પઢ, મારા રબની વાત કર. સાહેબો, આ ઇશ્કની વાતો છે, મોહબ્બતની વાતો છે. દલીલ ન ગોતતા આના માટે. આ તો પ્રેમ છે, આ તો મોહબ્બત છે. અને કોઈક સાચા આશિકે કીધું છે कि मोहब्बत मानी और लफ्जों में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती. वाह वाह. सुभान अल्लाह. ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती. इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहवा लगेगा, એ મારા રબના નામ લેવા વાળા ફરી એક વખત લેને, ફરી એક વખત ઈ મજા આવી જાય, ઈ આનંદ આવી જાય, ઈ મોજનો દરિયો ફૂટી નકળે સીનામાં. મારા રબનું નામ લેને તો સામે હતા તો જિબ્રાઈલ અમીન, પણ ઇન્સાની ભેસ લીધો છે ને. કહેવા લાગ્યા કે એ ઇબ્રાહિમ, એમને એમ નામ ના લઉં, હદિયો દેવો પડશે. वाह वाह. એ ભાઈ, નજરાનો દેવો પડે, હદિયો દેવો પડે, ઇનામ દેવો પડે તો નામ લઉં. હવે જોવો, તમારા મારો જેવો હદિયો દેવા વાળો હોય અને મસ્જિદની અંદર પણ, હદિયો તો દૂર, મસ્જિદની અંદર પણ જો જોલી ફરે ને તો 10ની નોટનો બંડલ કાઢી અને ઈ નોટ નાખશે જે આખા ગામમાં કોઈએ ના લીધી. સાહેબો, ઈ 10 રૂપિયાની નોટ જે તમે ફાટેલી નાખી છે અને સારી પોતાની પાસે રાખી, ઈ સારી 10ની નોટના કોઈ 11 રૂપિયા નહીં આપે. અને આ ફાટેલી નોટ પણ ચાલી જશે ક્યાંક પણ, અને કોઈ 9 રૂપિયા નહીં આપે.
પણ સાહેબ એક માણસની મોહબ્બતનો અંદાજો આવે છે કે રબના ઘરની અંદર પણ આવી નોટ આપતો હશે અને રબથી દુનિયાભરની ઉમ્મીદો રાખે છે. એટલે ઇનામ, હદિયો, દોલત ઈ કુરબાન કરી શકે જે સાચા આશિક હોય. સાચા આશિકો પછી લાઇટ બિલ નો જોવે, ઈ રોશની ઘરે લગાવે. ઈ ઝંડાની કિંમત ના જોવે, ઈ ઝંડો ઘરે લગાવે અને દુનિયાને કહી દે आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. સાહેબ ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ને સામે કહેવા લાગ્યા હદિયો આપો. હવે નાનો મોટો નથી હદિયો, ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ આપે છે. વાહ વાહ, સુભાન કહેવા લાગ્યા આ જંગલમાં જેટલી બકરીઓ ચરે છે ને બધી મારી છે. એકવાર નામ લઈ લ્યો, બધી બકરીઓમાંથી અડધી બકરીઓ તમને દઈ દઈશ, અડધી બકરી હું પોતે લઈને ચાલ્યો જઈશ. સુભાન અલ્લાહ. જેટલી બકરીઓ છે એમાંથી અડધી તમારી. કીધું સુભાન અલ્લાહ. પછી જિબ્રાઈલ અમીને ફરી એને આવાજ લગાવી અને કીધું અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર. સુભાન અલ્લાહ. ખૂબ મોજ આવી, ખૂબ મજા આવી, ખૂબ આનંદ આવ્યો. ઇબ્રાહીમ કહેવા લાગ્યા ફરી એકવાર લ્યો ને મજા આવી ગઈ. ફરી એકવાર સામે વાળા કહેવા લાગ્યા ઇબ્રાહીમ હવે શું આપશો? કીધું હજી અડધી બકરીઓ બાકી છે ને, ઈ પણ દઉં છું. બધી બકરીઓ તમારી. એક બકરી ઘરે ના લઈ જાઉં, ખાલી હાથે જઈશ. એક વાર મારા રબનું નામ સંભળાવી દે, એક વાર મારા અલ્લાહનું નામ બોલ. મારા સીનાની અંદર મોજનો દરિયો ફૂટે છે, એક આનંદ આવે છે. ફરી જિબ્રાઈલે આવાજ લગાવી અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર. સુભાન અલ્લાહ. મજા આવી, સુકૂન થયું, ખુશી થઈ. કીધું એ નામ પુકારવા વાળા, હવે તો મારા પાસે કંઈ નથી, પણ જો એક વખત હજી નામ સંભળાવી દે. વાહ વાહ વાહ. કીધું ઇબ્રાહીમ હવે શું દેશો? કીધું આ જેટલી બકરીઓ છે ને તમે તો નહીં સંભાળો ને, હું આખી જિંદગી તમારો નોકર બનીને રહીશ. ખુદનો પણ સોદો કરી નાખ્યો હો, ખુદને પણ વેચી નાખ્યો હો. અને જ્યારે ત્રીજી વખત કીધું છે એ ફરિશ્તો વાકઈ પોતાની અસલ શક્લમાં આવ્યો અને કીધું ઇબ્રાહીમ તમને તમારી પૂરી બકરીઓ મુબારક અને તમને તમારી આઝાદી મુબારક. આ બધું લેવા નહોતો આવ્યો, આ તો અમારી જમાતનો એક મુતાલબો હતો કે મોલા તાલાએ આદમીને પોતાનો મિત્ર બનાવ્યું છે. ખબર નહીં આદમી કુરબાની દઈ શકે કે ના દઈ શકે. આ એક ઇમ્તિહાન હતું જેમાં તમે પાસ થઈ ગયા છો. અને સાહેબો એ ઇમ્તિહાન પણ તમે સાંભળ્યું છે કે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે પોતાની દીકરી અને પોતાના દીકરાને અને પોતાની ઘરવાળીને એ જગ્યા ઉપર મૂકી અને ચાલ્યા ગયા છે જ્યાં આજે મક્કતુલ મુકર્રમા વસેલું છે. અને પછી જ્યારે ત્યાં ઝમઝમનો પાણી ચશ્મો ફૂટી નીકળ્યો છે, એમનો પરિવાર ખુશહાલ સાથે રહેવા લાગ્યો. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ આવા જવા લાગ્યા અને થોડોક સમય થયો ને દીકરો મોટો થતો ગયો. એટલો મોટો થયો કે વાત સાંભળી અને જવાબ દઈ શકતો હતો, એટલો મોટો થયો કે પોતાના કદમ ઉપર ઊભો રહી શકતો હતો. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે એક દિવસ રાતના શું ખ્વાબ જોયું છે કે મેં અલ્લાહની રાહમાં મારી સૌથી પ્યારી ચીજને કુરબાન કરી દીધું છે. આવો ઇલ્હામ થયો, આવો ઈશારો થયો, આવી વહી આવી છે, આવો ખ્વાબ જોયો છે. આપ સવારે ઉઠા 100 ઊંટ અલ્લાહની નામ ઉપર કુરબાન કરી દીધા. અને આપ જ્યારે રાતના સૂતા છે ને ફરી આવાજ આવી ઇબ્રાહીમ સૌથી પ્યારી વસ્તુને રબના નામ ઉપર કુરબાન કરી દો. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે બીજા દિવસ 200 ઊંટ કુરબાન કર્યા. ત્રીજા દિવસ ફરી ઈશારો થયો, આપે 300 ઊંટ કુરબાન કર્યા. ચોથા દિવસ આપને મારિફત થઈ એટલે ઈ દિવસને નવમીના દિવસને અરફાનો દિવસ કહેવામાં આવે છે, મારિફતનો દિવસ કહેવામાં આવે છે. આપને ઈ 10મીની સવારે મારિફત થઈ ગઈ અને આપ મારિફત થતા જ પોતાના દીકરા ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામને કહે છે, દીકરા મેં એવો ખ્વાબ જોયો છે કે અલ્લાહના નામ ઉપર તું હું તને કુરબાન કરી દઉં, તારી ગરદન ઉપર છુરી ફેરવી દઉં. પણ સાહેબો ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામનો ઈ દીકરો
ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ને કહે છે, બાબા તમે ઈ કરી ગુજરો જેનું તમને હુકમ થયું છે, જેનો તમને ઈશારો થયો છે. अल्लाह अकबर. ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी. આ કઈ વસ્તુ હતી જેમણે દીકરો થવા માટે આ વસ્તુ શીખડાવી હતી. દીકરો સર ઝુકાવીને ઊભો છે અને ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આપની ઘરવાળી હાજરાને કહે છે કે હાજરા અમને તૈયાર કરો, હું મારા દોસ્તની ત્યાં લઈને જાઉં છું. ઈ માએ નવા કપડા પહેરાવ્યા દીકરાને તૈયાર કરી દીધો છે. અને જ્યારે શૈતાન બહેકાવા માટે આવ્યો ને તો સૈયદા હાજરાએ કંકરી મારી છે. અને જ્યારે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ અને ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામને રોકવા આવ્યો ને ત્યારે એમણે પણ કંકરી મારી છે. અને હાજીઓ આજ પણ કંકરીઓ મારે છે. અલ્લાહુ અકબર. સૈયદા હાજરાને શૈતાન કહેવા લાગ્યો, હાજરા, ઇબ્રાહીમ પોતાના કોઈ મિત્ર પાસે નથી લઈ જતા, ઈ તો પોતાના રબના, ઈ તો પોતાના દીકરાને ગળા ઉપર છુરી ફેરવી દેશે. અલ્લાહુ અકબર. સૈયદા હાજરા કહેવા લાગ્યા, તો યકીનન શૈતાન લાગે છે. કોઈ બાપ પોતાના દીકરા ઉપર છુરી ફેરવી દે? અલ્લાહુ અકબર. શૈતાન કહેવા લાગ્યો, બાપ તો ના ફેરવે, પણ વાત ઈ છે ને કે વાત અલ્લાહની છે. ઇબ્રાહીમ એમ સમજે છે કે મને અલ્લાહ તાલાએ કીધું છે કે હું દીકરાને કુરબાન કરી દઉં. અલ્લાહુ અકબર. પછી સૈયદા હાજરા જલાલમાં આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા, શૈતાન મલૂન, દફા થઈ જા. અલ્લાહના નામ ઉપર એક ઇસ્માઈલ શું? અગર મારા પાસે 1000 ઇસ્માઈલ હોય તો પણ હું કુરબાન કરવા માટે તૈયાર છું. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ. એક ઇસ્માઈલ શું છે, હું 1000 કુરબાન કરી દઉં. અને ઈ બાપ પોતાના દીકરાના સીના ઉપર ગોઠણ રાખી અને ગરદન ઉપર છુરી રાખી દે છે. પણ આંખમાંથી મોતી જેવા આંસુ નીકળવા લાગ્યા. દીકરાનું તડપવું અને બેકરાર થવું જોવાતું નહોતું ને. દીકરો કહેવા લાગ્યો, બાબા અમે જોયું છે અને અમને ખબર છે કે જ્યારે કોઈ જાનવરને પણ કુરબાન કરીએ ને તો હાથ પગ બાંધી દઈએ, એટલે કે એના હાથ પગ લાગે નહીં. બાબા તમે મારા હાથ પગ બાંધી દો. હાય રે મક્કાની આબાદીમાં મિલાદુન નબીનો કેવો ઇંતજામ થઈ રહ્યો છે કે સગા બાપે દીકરાના હાથ પગ બાંધી દીધા. અને દીકરો કહેવા લાગ્યો, બાબા મારી કપાતી ગરદન તમે નહીં જોઈ શકો, નહીં જોઈ શકો. આંખ ઉપર પટ્ટી પણ બાંધી લ્યો. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે આંખ ઉપર પટ્ટી બાંધી લીધી અને દીકરાના ગરદન ઉપર છુરી રાખી છે અને જોર સાથે છુરી ચલાવી છે. અલ્લાહુ અકબર. ગરદન કપાતી નથી. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે છુરીની ધારને રસ્સી કાપીને જોયું ને તો રસ્સી કપાઈ ગઈ, એટલે કે છુરી તો ધારદાર છે. ફરી પટ્ટી ઈ બાપે ચડાવી છે અને ફરી ગરદન ઉપર છુરી મૂકી અને જોરથી ગરદનને કાટવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અચાનક હાથની અંદર ગરમ ખૂનનો ફવારો ઉડ્યો છે. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના હાથ કાંપવા લાગ્યા, પણ રબના નામે કુરબાન કરવાનું હતું ને તો ગરદન કાપી નાખી. અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર, વલિલ્લાહિલ હમ્દના શબ્દ કીધા છે. અને ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ હાથ ઊંચા કરીને આંખ ઉપર પટ્ટી છે અને કીધું, મોલા તારું અહેસાન છે કે તે આ નાનકડી કુરબાની મારી કબૂલ કરી લીધી છે. એમ કહી અને જ્યારે આંખથી પટ્ટી હટાવીને તો જોઈને દમ ખુદ થઈ ગયા. જેની ગરદન કપાણી છે એ જન્નતનો દુંબો છે અને ઇસ્માઈલ તો જિબ્રાઈલ અમીન પાસે ઊભા રહી અને મુસ્કુરાવી રહ્યા છે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ડરી ગયા કે એ મારા રબ, આ શું થયું? કીધું, ઇબ્રાહીમ દીકરો જોતો નહોતો, આ તો ખાલી જોવાનું હતું કે દીકરો કુરબાન કરી શકો છો કે નહીં. હવે તું પણ યાદ રહીશ અને તારી સુન્નત પણ યાદ રહેશે. કયામત સુધી માણસો પોતાની કુરબાનીઓ પેશ કરશે અને તમારી સુન્નત જિંદા રહેશે. સાહેબો એવી કુરબાનીઓ ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે દીધી અને આ આપણી જે મિલ્લત છે એ મિલ્લતે ઇબ્રાહીમી છે. આપણે મિલ્લતે ઇબ્રાહીમી છીએ. સાહેબો મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સહાબાની અંજુમનમાં બેઠા છે અને મારા આકા કહે છે, જાણો છો છુરીની પહેલી ધાર ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામની ગરદન કેમ ન કાપી શકી?
વાહ વાહ સુભાન અલ્લાહ. સહાબાએ કીધું યા રસૂલલ્લાહ આપ બતાવો. મારા આકા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા ઈ છુરીની તાકાત નહોતી કે મારા દાદા ઇસ્માઈલની ગરદન કાપી શકે, એટલે કે એમની પેશાનીમાં હું નૂરે મોહમ્મદી બનીને ચમકી રહ્યો. સુભાન અલ્લાહ. હું હતો તો કઈ રીતના થઈ શકે. મોલા તાલાની બારગાહમાં દુઆ કરીએ, અલ્લાહ પાક મારા કહેવામાં આપના સાંભળવામાં જે ભૂલ ચૂક ખતા લગ્ઝિશ ગલતી થઈ છે એને માફી અતા કરે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિ વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈहि વસલ્લમ के लिए